Effect of dielectric on a capacitor. That means the capacitor means E is equal to parallel plate capacitor C is equal to epsilon naught A by D. Already we derived the equation. And if you keep a dielectric, what happens in between a parallel plate capacitor? Between a parallel plate capacitor, the dielectric is nothing but an insulator. You may imagine. So this is the parallel plate capacitor. If you imagine, this is the positive charge. And it is filled with a dielectric of dielectric constant K. This is also we discussed earlier. Every dielectric has a constant value K which is greater than 1. It is filled with a dielectric. The space between the plates is filled with a dielectric of dielectric constant K. Then what happens? Generally, the electric field E is equal to sigma by epsilon naught. All of you know it. And the potential, if you want to calculate, V is equal to E into D. So that is equal to sigma by epsilon naught into D. V is equal to. When you keep a dielectric, here the plate has a surface charge density sigma, and due to this there is some induced field is developed, and this in this there will be some charge separation takes place in the dielectric. Just we have discussed polarization also, the concept. From that surface charge density, polarized surface charge density of the dielectric is sigma p. Then if a dielectric is introduced, between the plates, between the plates, of a capacitor, it is completely filled. Then the electric field E is equal to, in terms of charge densities, sigma minus sigma p by epsilon naught. If I observe the same mechanism in terms of potential, V is equal to ED, where D is the distance between the plates, sigma minus sigma p by epsilon naught into D. In terms of charges, here the point here you have to understand is sigma minus sigma p. It is nothing but charge density is also proportional to electric field E only. So sigma minus sigma p is approximated to sigma, then V is equal to sigma minus sigma p is up to sigma into K, where K is dielectric constant which is placed in between the capacitor walls. Then V is equal to sigma K by epsilon naught into D. And sigma is equal to Q by A, we are all known. So what happens? V is equal to Qk by epsilon naught Q by A, actually A into D. But I want to calculate the capacitance of the capacitor by the introduction of this dielectric. So C is equal to Q by V, all of you know. So epsilon naught A by D into 1 by K is equal to Q by V.
here, sorry me, at this point. It is sigma by k. So sigma minus sigma p is approximated to sigma by k, then where k is dielectric constant, where k is dielectric constant of the dielectric which is taken between the plates, then if we instead of sigma minus sigma p we can account sigma by k, then what happens? V is equal to sigma by k epsilon naught into d, and sigma is equal to q by a. So V is equal to q by a k epsilon naught into d, since q is equal to, sigma is equal to q by a. Q by a is equal to sigma, and a k epsilon naught by d is equal to q by v, but c is equal to q by v. Therefore c is equal to k epsilon naught a by d, and k epsilon naught is known as permittivity of the medium, permittivity of this medium epsilon into a by d. This is the capacity, this is the capacity of the parallel plate capacitor placed a dielectric between the plates, where epsilon is equal to k epsilon naught, or k is equal to epsilon by epsilon naught. That is also we can account, which is a constant. And if you observe from this equation C is equal to k into epsilon naught a by d, and this epsilon naught a by d is the capacitance of the capacitor when there is no dielectric. So C is equal to k C naught, where C naught is the capacitance of the capacitor having no medium, that means air only, air medium you may account, air between the plates. Now it is clearly understanding that when you introduce a dielectric between the plates, when you introduce a dielectric between the plates of a condenser, the capacitance of the condenser increases by k times, where k is the dielectric constant. That means greater the k value if you take, you will improvise the capacitance of the capacitor. అంటే ఎప్పుడైతే మనం రోధక స్థిరాంకం k విలువ ఉన్నటువంటి ఒక రోధకాన్ని గనక ఈ రెండు పలకల మధ్యలో గనక మనం ఏర్పాటు చేస్తామో, అప్పుడు దీని యొక్క ఫలిత కెపాసిటెన్స్ అనేటటువంటిది ఆ రోధక స్థిరాంకం ఎంతైతే ఉంటుందో అన్ని రెట్లు పెరుగుతుంది. మనకి C = kC0 అవుతుంది. C = k times of C0 అవుతుంది. అండ్ C by C0 is always equal to k. కాబట్టి this is the use of dielectric placed between a parallel plate capacitor. Okay. Our next concept, combination of capacitors.
సో ఈ కాంబినేషన్ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్ అంటే ఏ విధంగా చెప్తామంటే మనం ఈ రెండు కెపాసిటర్స్ని ఎన్ని రకాలుగా మనం అనుసంధానించవచ్చు సంధానం. ఈ కెపాసిటర్స్ కెన్ బి combined in two ways. One is series connection, another one is parallel connection. కాబట్టి వీటిని శ్రేణి సంధానము సమాంతర సంధానం రెండు రకాలుగా కలుపుతాము. సో ఫస్ట్ వి లెర్న్ అబౌట్ సిరీస్ కాంబినేషన్. సిరీస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ కెపాసిటర్స్. సిరీస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ కెపాసిటర్స్ అంటే రెండు ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్స్ని మీరు ఇమాజిన్ చేసుకున్నట్లయితే ఈ రెండు ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్స్ని ఒకదాని పక్కన ఒకటి పెట్టండి. దీని కెపాసిటెన్స్ అనేటువంటిది C1 అనుకుంటున్నా, దీని కెపాసిటెన్స్ C2 అనుకున్నట్లయితే ఓకే, మొదటి కెపాసిటర్ యొక్క మొదటి పలకని బ్యాటరీ యొక్క ఒక ఎండ్ కలిపినట్లయితే రెండవ కెపాసిటర్ యొక్క చివరి ఎండ్ని బ్యాటరీ యొక్క రెండవ ఎండ్కి కలిపినట్లయితే ఇవి రెండు మిగిలిపోయినాయి. అంటే మొదటి కెపాసిటర్ యొక్క రెండవ కెపాసిటర్ యొక్క మొదటి పలకని స్ట్రైట్ అవే ఇలా కలిపేసేస్తే దీన్ని మనం సిరీస్ కాంబినేషన్ శ్రేణి సంధానం అంటాము. దట్ మీన్స్ ఇఫ్ we connect the two capacitors of capacity C1 and C2 like such that the first plate of the capacitor 1 is connected to positive terminal of the battery and the second plate of capacitor 2 is connected to the negative terminal of the battery and the second plate of the first capacitor is connected to end of the, that means first end of the capacitor 2, end to end connection. Okay, such type of combination is known as series combination and you can connect these for a number of capacitors also. First try to understand two number capacitors C1 C2. సో ఎప్పుడైతే ఇది పాజిటివ్ ప్లేట్ కలిపేస్తున్నామో దీని మీద అంతా పాజిటివ్ ఛార్జ్ వచ్చేస్తుంది. ఆటోమేటిక్గా ఇండక్షన్ ఫినామినా అనేటటువంటి దీనికి ప్రిన్సిపల్ కాబట్టి ఇండక్షన్ ఫినామినా నుంచి ప్యారలల్ ప్లేట్లో ఇటువైపు మనకి ఏం జరుగుతుందంటే నెగిటివ్ ఛార్జెస్ అనేటువంటి వచ్చేస్తాయి. ఇది నెగిటివ్ ప్లేట్కి కలిపాం కాబట్టి ఇక్కడ ఇదంతా నెగిటివ్ ఛార్జ్ అవుతుంది, అంతే సమానంగా పాజిటివ్ ఛార్జ్ అనేటువంటి కూడా డెవలప్ అయిపోతుంది. కాబట్టి ఇందులో దీని మీద ఎంతైతే ఆవేశం ఉంటుందో దీని మీద కూడా అంతే ఆవేశం ఉంటుంది. కానీ కెపాసిటర్స్ మధ్య ఉండేటటువంటి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్సెస్ అనేటటువంటివి V1 V2గా ఉంటాయి. ఓకే, అయినట్లయితే మనకి కెపాసిటీ ఫార్ములా C ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q/V. దీని నుంచి V ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకేమవుతుంది Q/C అవుతుంది. అదే మొదటి కెపాసిటర్కి అయితే C1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q/V1. దీని నుంచి V1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q/C1. అదే రెండో కెపాసిటర్కి అయితే C2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q/V2. దీని నుంచి V2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q/C2. నాకు టోటల్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ the total potential can be given as V is equal to V1 plus V2. దీనిలో ఈ పైన మనం సమీకరణాన్ని డెరైవ్ చేస్తున్నాం. V is equal to Q/C, V1 is equal to Q/C1 plus V2 is equal to Q/C2. దీని నుంచి Q/C is equal to Q కామన్ తీసుకున్నట్లయితే
1 by C1 plus 1 by C2. Therefore 1 by C is equal to 1 by C1 plus 1 by C2. ఇక్కడ 1 by Cనే ఎఫెక్టివ్ కెపాసిటెన్స్ అంటున్నాం మనం. 1 by Cనే అంటున్నాం మనం ఎఫెక్టివ్ కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్ టూ కెపాసిటర్స్. ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే సికి సమీకరణం ఇలా కూడా రాయొచ్చు. 1 by C ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్సిఎం తీసుకుంటే C1 C2 C1 plus C2 అవుతుంది. C ఈజ్ ఈక్వల్ టు C1 C2 by C1 plus C2. ఇందులో ఇఫ్ C1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు C2 అని మీరు తీసుకున్నారనుకోండి, ఏమైపోతుందో చూడండి. C ఈజ్ ఈక్వల్ టు C² by 2C అవుతుంది. సో C ఈజ్ ఈక్వల్ టు C by 2 అయిపోతుంది. సో C ఈజ్ ఈక్వల్ టు C1² by 2C అవుతుంది. C ఈజ్ ఈక్వల్ టు C1 by 2 అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఈ సిరీస్ కాంబినేషన్లో మొత్తం కెపాసిటెన్స్ అనేటటువంటిది తగ్గింది. సో ద సిరీస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, ద ఎఫెక్టివ్ కెపాసిటెన్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ లెస్. దట్ మీన్స్ యూ డు నాట్ give more capacitance due to the combination of these capacitors, and C is equal to C1 by 2 అవుతుంది. కాబట్టి మనకి ఫలిత కెపాసిటెన్స్ అనేటటువంటి తగ్గుతుంది అనేటువంటి మనం గమనించాలి. అదే కనుక n నెంబర్ ఆఫ్ కెపాసిటెన్స్ ఇలా కనెక్ట్ చేసే అనుకోండి, n నెంబర్ ఆఫ్ కెపాసిటెన్స్ని కనెక్ట్ చేస్తున్నాను అంటే పద్ధతి ఒకే రకంగా ఉంటుంది. ఏంటి అంటే ఫస్ట్ కెపాసిటర్ యొక్క ఫస్ట్ ప్లేటు 1 టెర్మినల్ ఆఫ్ ది బ్యాటరీ. ఇక్కడ రెండే కెపాసిటర్లు ఉన్నాయి కాబట్టి రెండో కెపాసిటర్ యొక్క రెండో ప్లేట్ అని చెప్పేసాం. కానీ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి n నెంబర్ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్ ఉన్నాయి. 1C1 C2 C3 అండ్ సో ఆన్ Cn. కాబట్టి ఎంత కెపాసిటర్ యొక్క రెండో ప్లేటు అంటే చివరి కెపాసిటర్ యొక్క రెండో ప్లేటు బ్యాటరీ యొక్క రెండవ ధ్రువానికి కనుక మనం కలిపినట్లయితే సెకండ్ పోల్. ఓకే, దట్ మీన్స్ సెకండ్ ఎండ్ ఆఫ్ ది బ్యాటరీ ఇఫ్ యూ కనెక్ట్. ఆబ్వియస్లీ సచ్ టైప్ ఆఫ్ కాంబినేషన్ ఈజ్ సిరీస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ n కెపాసిటర్స్. కాబట్టి ఇందులో మెయిన్ కాన్సెప్ట్ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే మొదటి కెపాసిటర్ని వచ్చేటప్పటికి బ్యాటరీ ఒక ధ్రువం కలపాలి. ఎన్నైతే కెపాసిటర్లు ఉన్నాయో చివరి కెపాసిటర్ యొక్క రెండవ ప్లేట్ని వచ్చేటప్పటికి బ్యాటరీ యొక్క రెండవ ఎండ్ కలపాలి. ఇటువంటి కాంబినేషన్నే మనం ఏ విధంగా చెబుతాము అంటే సిరీస్ కాంబినేషన్గా చెబుతాము. ఇందులో మిగిలిపోయినటువంటి ఈ ప్లేట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటన్నిటిని లైన్ టు లైన్ జాయిన్ చేసేయడమే, స్ట్రైట్ లైన్. దట్ మీన్స్ రెండవ ప్లేటు, దీని మొదటి ప్లేటు, అట్లాగే దీని రెండో ప్లేటు, దీని మొదటి ప్లేటు, అలా నెంబర్ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్ మనం జాయిన్ చేస్తే అదేవిధంగా C ఎఫెక్టివ్ 1 by C ఎఫెక్టివ్ is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 and so on plus 1 by Cn అవుతుంది. ఇది n కెపాసిటర్స్ని శ్రేణి సంధానంలో కలపడం మూలకంగా వచ్చేటువంటి ఈక్వేషన్. C by n అవుతుంది ఎఫెక్టివ్ కెపాసిటర్. ఓకే, సో this is the important thing we have to understand. Parallel combination of capacitors. So combination of capacitor, parallel combination. So in parallel combination of two capacitors, first try to understand and then we go for n number of capacitors. ఈ సందర్భంలో మనం రెండు కెపాసిటర్స్ యొక్క కెపాసిటెన్స్ C1 C2 తీసుకుంటున్నాం. వీటి యొక్క మొదటి ప్లేట్స్ అంటే C1 కెపాసిటర్ యొక్క మొదటి ప్లేటు, C2 కెపాసిటర్ యొక్క మొదటి ప్లేటు,
బ్యాటరీ యొక్క ఒక ధ్రువానికి కలుపుతున్నాం, కనెక్టెడ్ టు వన్ ఎండ్ ఆఫ్ ది బ్యాటరీ. అలాగే ఈ మిగిలిన రెండవ ప్లేట్లు C1 C2 కెపాసిటర్ యొక్క రెండవ ప్లేట్లు బ్యాటరీ యొక్క సెకండ్ ఎండ్కి లేదా నెగిటివ్ టెర్మినల్ ఆఫ్ ది బ్యాటరీకి, వన్ ఎండ్ ఆఫ్ ది బ్యాటరీ అదర్ ఎండ్ ఆఫ్ ది బ్యాటరీ కాంబినేషన్లో కలిపినట్లయితే మనకి ఇవి అన్నిటి మీద పొటెన్షియల్ అనేటటువంటిది కాన్స్టెంట్గా అయిపోతుంది. రెండిట్ల మధ్యలో ఛార్జ్ అనేటటువంటిది మారిపోతూ ఉంటుంది. C1 దగ్గర ఉండే ఛార్జ్ Q1 అనుకోండి, C2 వద్ద ఉండే ఛార్జ్ Q2 అనుకున్నట్లయితే వీటన్నిటికీ ప్లస్. ఈ సమాంతర సంధానంలో పొటెన్షియల్ భేదం రెండు ఎండ్ల మధ్యలో సమానంగా ఉంటుంది కాబట్టి పొటెన్షియల్ దీనికి వీగానే ఉంటుంది, దీనికి కూడా వీగానే ఉంటుంది. దీని నుంచి మనం కెపాసిటెన్స్కి ఈక్వేషన్ రాయాలి, C=Q/V. దీని నుంచి రెండు కెపాసిటర్లకి సంబంధించినటువంటి ఎఫెక్టివ్ కెపాసిటెన్స్ కనుక్కుందాం. సో ప్యారలల్ కాంబినేషన్ అంటే ఏం చెప్పుకుంటున్నాం మనము? కెపాసిటర్స్ని ఒకదాని కింద ఒకటి ఇలా పెట్టండి చూపించినట్టు పటంలో. ఇఫ్ ద ఫస్ట్ ప్లేట్స్ ఆఫ్ ఆల్ ద కెపాసిటర్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు వన్ ఎండ్ ఆఫ్ ది బ్యాటరీ and the second plates of all the capacitors are connected to another end of the battery, such a type of combination is known as parallel combination. In this parallel combination, potential remains constant. Potential remains constant. This is the point we have to keep in mind. And C=Q/V. ఇది ఎఫెక్టివ్ కెపాసిటెన్స్ అనుకున్నట్లయితే C1=Q1/V అండ్ C2=Q2/V. దీని నుంచి Q=CV. అదే దీని నుంచి అయితే Q1=C1V. అదే దీనికైతే కనుక మనం Q2=C2V అవుతుంది. దీని తర్వాత ఈ స్టెప్. ఇక్కడ మొత్తం ఆవేశం Q=Q1+Q2. సో Q=CV Q1 ప్లస్లో మనం ఎంత సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు? C1V. Q2 ప్లస్లో ఎంత సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు? C2V. సో CV కామన్ తీస్తే C1+C2 లేదా ఫలిత కెపాసిటెన్స్ ఎఫెక్టివ్ కెపాసిటీ C=C1+C2 అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఒక కెపాసిటీ రెండో కెపాసిటీకి ఏమవుతుంది అంటే డైరెక్ట్గా యాడ్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఫలిత కెపాసిటీ అనేటటువంటిది పెరుగుతుంది. ఎఫెక్టివ్ కెపాసిటీ ఇంక్రీజెస్ ఇన్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్. ఓకే, ఎఫెక్టివ్ కెపాసిటీ ఇంక్రీజెస్ ఇన్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్. వై? బికాస్ C1=C2. ఇఫ్ C1=C2, C=C1+C1, that is equal to 2C1, increased 2 times. Okay, and for n number of capacitors, connected in parallel, what happens to the net capacity? How you can connect? Let's see. Say suppose this is capacitor 1, this is capacitor 2, 3,
n capacitors, and this is the battery. And the main point you have to understand here, కెపాసిటర్స్ యొక్క మొదటి ప్లేట్స్, అన్ని కెపాసిటర్ల యొక్క మొదటి ప్లేట్లు బ్యాటరీ యొక్క మొదటి లేదా ఒక ఎండ్కి, పాజిటివ్ ఎండ్, కన్సిడర్ positive end of the battery is connected to positive end of the battery, and the second plates of all the capacitors, the second plates of the all the capacitors are connected to other end, that means negative end of the battery, negative end of the battery. Such type of combination is known as parallel combination, and that of n capacitors you are imagining, and capacitors parallelly connected. In this also, the potential difference between any capacitor remains constant V, whereas the charge changes Q1, Q2, Q3 and so on Qn, so that the effective capacity of n capacitors, C effective is equal to C1 plus C2 plus C3 plus and so on plus Cn అవుతుంది. Suppose if you take all the capacitors of equal capacitance, C1, C2, C3, C4 అనే ఈక్వల్ కెపాసిటెన్స్ Cn అనుకున్నట్లయితే C ఎఫెక్టివ్ ఏమైపోతుందంటే n టైమ్స్ ఆఫ్ C అవుతుంది. అంటే కెపాసిటీ ఏమవుతుంది, n టైమ్స్ పెరుగుతుంది. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్ అండ్ సిరీస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్. ఓకే, next concept is energy stored in a capacitor. So energy stored in a capacitor, and generally whenever you are going to find about energies, you have to calculate about work done. If you calculate that amount of work done, obviously that amount of work done is stored in the form of energy. So electrostatic potential energy is storing in the capacitor. That's what, how can you measure? That is our concept. So for that I am imagining a parallel plate capacitor. దీనికోసం మనం ఒక ప్యారలల్ ప్లేట్ కెపాసిటర్ని కనుక మనం ఇమాజిన్ చేసుకున్నట్లయితే, ఎప్పుడైతే దీన్ని మనం బ్యాటరీ యొక్క 2 ఎండ్స్కి ఇచ్చామో ఛార్జ్ అయిపోతుంది. ఈ ఛార్జ్ అయిపోయినప్పుడు ఇటువైపు ఏమో ప్లస్ క్యూ ఛార్జ్ ఉంటుంది, ఇటువైపు ఏమో ఓకే మైనస్ క్యూ ఛార్జ్ ఉంటుంది, ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఛార్జెస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నా పని ఏంటంటే ఇందులో డిక్యూ ఛార్జ్, స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఛార్జ్ని ఇక్కడ నుంచి దీన్ని తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ దీని ప్లేట్ మీద పెట్టడానికి నేను ఎంత పని చేయాల్సి వస్తుందో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. ఓకే, టు క్యాలిక్యులేట్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ డన్, I would like to place a small amount of charge from one end to the other end, my negative end to positive end. Then the amount of work done by me, when it is very little charge, automatically we have to do a very little amount of work done.
ఎప్పుడైతే మనం డిక్యూ ఆవేశాన్ని తీసుకొని వచ్చి పెడదామని అనుకుంటున్నామో ఇక్కడ చాలా తక్కువ ఛార్జ్ని మనం తీసుకొని జరుపుతున్నాం అని అనుకున్నట్లయితే మనం చేయాల్సిన పని కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. తక్కువగా ఉండేటటువంటివి ఏవైనా మనం డీలతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం, డిఫరెన్షియల్ ఫామ్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. కాబట్టి ఇక్కడ మనం డిక్యూ అమౌంట్ ఆఫ్ ఛార్జ్ని ప్లేట్ యొక్క ఒక ఎండ్ నుంచి ఇంకో ఎండ్కి తీసుకొని రావాలి అంటే పటంలో చూపిన విధంగా ద అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ డన్ విల్ బి dW. ఓకే, అగైనెస్ట్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ V. దెన్ వర్క్ డన్ మనకున్నటువంటి ఫార్ములా ప్రకారం V ఈజ్ ఈక్వల్ టు వర్క్ డన్ dW ఈజ్ ఈక్వల్ టు V dQ. అలా మొత్తం ఛార్జ్ని తీసుకొని జరపాలనుకోండి, క్యూ ఛార్జ్ని 0 నుంచి క్యూ ఛార్జ్ వరకు తీసుకొని రావాలి లేదా మనం ఛార్జ్ చేయాలి. అలాంటప్పుడు ఇంటిగ్రేటింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ from 0 to Q. Then integral dW is equal to integral 0 to Q V dQ. But we are charging a capacitor, okay, and capacity of the capacitor C is equal to Q by V. దీనిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే ఇంటిగ్రల్ dW అయిపోతుంది, Q by V dQ. వీని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇంటిగ్రల్ 0 to Q. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్ కాన్స్టెంట్ అనుకున్నట్లయితే ఇంటిగ్రల్ 0 to Q dQ. సమాకరణం చేసినట్లయితే C is equal to Q by V. దీని నుంచి V is equal to V is equal to Q by C. బట్ C is equal to Q by V. దీని నుంచి V is equal to Q by C. దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే ఇంటిగ్రల్ dW అయిపోతున్నది, V is equal to Q by C కాబట్టి dQ ఇంటిగ్రల్ 0 to Q. సో 1/C కెపాసిటెన్స్ కాన్స్టెంట్గా తీసుకున్నట్లయితే ఇంటిగ్రల్ 0 to Q dQ. So this is in the form of integral x dx x square by 2. So here it is, you will get 1/C into Q square by 2 within the limits 0 to Q. Upper limit minus lower limit, if you substitute 1/C into or 1/2C into Q square, or W is equal to half Q square by 2C. Q square by 2C. This amount of work done is stored in the form of is stored in the form of energy. In the form of energy. So U, it is represented by Q square by 2C. మనకి సేమ్ ఫార్ములా V is equal to Q by C నుంచి Q square is equal to V square by C square కనుక మరి దీనిలో ప్రతిక్షేపించినట్లయితే you will get V is equal to Q by C నుంచి Q is equal to CV. దీన్ని కనుక ఇందులో ప్రతిక్షేపించినట్లయితే C square V square by 2C. సో హాఫ్ CV square అవుతుంది.
అలాగే సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ బై విని కనుక దీనిలో ప్రతిక్షేపించినట్లయితే U is equal to half QV అవుతున్నది. These are the different model formulas for energy stored in the parallel plate capacitor. Okay. మరియు దీన్ని మనం సర్ఫేస్ ఛార్జ్ డెన్సిటీలో చెప్పుకున్నట్లయితే మనకి equations in terms of charge energy stored in terms of charge densities we are going to derive now. Energy stored in terms of charge densities. దానికోసం మనం q square by 2c ఈక్వేషన్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుందాం. u is equal to q square by 2c. ఇందులో మనం c ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎప్సిలాన్ నాట్ ఏ బై డిని మనకి సిగ్మా ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ బై ఏ అనే ఫార్ములా తెలుసు. దీని నుంచి క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఏని ఇందులో ప్రతిక్షేపిద్దాం. ఇంప్లైస్ u ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఏ హోల్ స్క్వేర్ బై 2 ఇంటూ ఎప్సిలాన్ నాట్ ఏ బై డి. ఈ డి పైకి వచ్చేస్తుంది. సో సిగ్మా ఏ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ డి బై 2 ఎప్సిలాన్ నాట్ ఏ. దీన్ని మనం సిగ్మా స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ డి బై 2 ఎప్సిలాన్ నాట్ ఏగా రాసుకుంటే ఒక ఏ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఇక్కడ మనకి. యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా స్క్వేర్ ఏ డి బై 2 ఎప్సిలాన్ నాట్. ఓకే, బట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా బై ఎప్సిలాన్ నాట్. దీని నుంచి సిగ్మా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ఎప్సిలాన్ నాట్ అవుతుంది. దీనిలో ప్రతిక్షేపిద్దాం. సో యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా స్క్వేర్ బదులు ఈ స్క్వేర్ ఎప్సిలాన్ నాట్ స్క్వేర్ ఏ ఇంటూ డి బై 2 ఎప్సిలాన్ నాట్. సో హాఫ్ ఎప్సిలాన్ నాట్ ఈ స్క్వేర్, ఇది ఏరియా ఆఫ్ ది ప్లేట్స్ ఇంటూ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్. వాల్యూమ్ మే కన్సిడర్. సో దీని వాల్యూమ్గా కనుక మనం కన్సిడర్ చేసుకున్నట్లయితే ఎనర్జీ డెన్సిటీలో చెప్పాలి అనుకున్నట్లయితే మనకి ఈక్వేషన్స్ ఇవి. సో ద ఎనర్జీ స్టోర్డ్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్, the energy stored per unit volume. సో ఈ యూనిట్ వాల్యూమ్ కాబట్టి V1 అయిపోతే ఎనర్జీ స్టోర్డ్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ ఎనర్జీ డెన్సిటీ ఎప్సిలాన్ నాట్ ఈ స్క్వేర్ హాఫ్ ఎప్సిలాన్ నాట్ ఈ స్క్వేర్ అవుతున్నది. దిస్ ఈజ్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ ద ఎనర్జీ స్టోర్డ్ in a parallel plate capacitor. సో ఎనర్జీకి మనకి మొత్తం 4 ఫార్ములాలు వచ్చేసాయి. ఒకటి వచ్చేటప్పటికి u ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ స్క్వేర్ బై 2c హాఫ్ క్యూవి అండ్ in terms of potentials u is equal to v square by 2c. Okay, half u is equal to half epsilon naught e square.
ఇది పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్కి తీసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ U is equal to Q square by 2C ఇది ఒక ఫార్ములా అవుతున్నది. అలాగే Q is equal to CVని ప్రతిక్షేపిస్తే హాఫ్ CV స్క్వేర్ ఒక ఫార్ములా అవుతున్నది. అలాగే C is equal to Q by Vని ప్రతిక్షేపిస్తే QV ఇంకొక ఫార్ములా అవుతున్నది. దీంతో పాటు పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ని కనుక మీరు ఇమాజిన్ చేసినట్లయితే U is equal to half epsilon naught E square. These are the different forms of energy. You have different forms of formulae depending on the situation we have to use in problematic behavior. Okay, thank you.